गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ डिसेम्बर 30 मंगलवार। तो चलते जानवा आज टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। किंतु ता पूर्व जदि आपने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को एवं सब्सक्राइब करी पाखर जो बेल आइकन को दबे ऑल पर ऑन कर रखुँ जहाँद्वारा जब भी जेकोसी लाटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपने चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर। चलते और डेरी नक बर्तमान खबर पर नजर पकाइबा। तो बर्तमान जहाँ सूचना मिली वर्धित बिजुली बिल और धान संग्रह अस्तव्यस्त को नहीं कांग्रेस आंदोलन डाकरा। जानतु केउं दिन हम आंदोलन बिजुली और धान संग्रह को नहीं आंदोलन अंटा भिड़ा कांग्रेस। बिजुली बिल रे टाटा पावर मनमानी राज्य में धान संग्रह समस्या एवं महात्मा गांधी निश्चित कर्म नियुक्ति योजना ना परिवर्तन नहीं आंदोलन डाकरा देछि कांग्रेस। आसंता काली अर्थात डिसेम्बर 23 तारिख मनरेगा नाम परिवर्तन नहीं समस्त सांगठनिक जिला मुख्यालय महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति सामने धारणा बीजेपी विरोध में विपक्ष दल देवे। जिला कांग्रेस सभापति दलर अन्य नेतृत्व वृंद और कर्मचारी माने एक शोभायात्रा जाई जिलापाल स्मारक पत्र प्रदान करेंगे। यह वर्तमान 22 तारिख आरंभ हो डिसेम्बर 22 तारिख आरंभ हो डिसेम्बर 23 तारिख मंगलवार दिन धान संग्रह को नहीं विक्षोभ प्रदर्श कर राज्य में धान संग्रह व्यापक अवस्था को चाषीकूल हिनस्थ होती। सबु जिलार मुख्यालय जिलापाल एवं उपजिलापाल कार्यालय सम्मुखें प्रति सांगठनिक जिलार नेता और कर्म माने धारणा देवे। सहित टाटा पावर मनमुखी कार्य विरुद्ध में व्यापक जनगणना करा। भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठान दिवस एथर राज्य जिला ब्लॉक एपरिक पंचायत और ग्रामांचल स्तर में व्यापक भाग में पालन कर एसआरसी पक्षर निष्पत्ति एसिड प्रत्याहार दाबी रे प्रति जिला मुख्यालय विद्युत विभाग कार्यालय को घेराव करा राज्य कांग्रेस बोली से सूचना दैछंती। तो आज सुनार दर और रूपार दर कमी सारी बजार में सुना और रूपार दर आकाश छुआ होबार लगी। गहना किणवा पूर्व नजर पकातु केउं सर केते रही सुनार दर। तेज जदि आप आज सुना किणवा चाहते योजना कर प्रथम जाणी नियंतु आज सुनार दर। आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,34,180 टंका रही 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,23,000 टंका छुईंची। सेपरि राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,34,180 टंका रही 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,23,000 टंका को पहुंची। सेपरि मुंबई में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,34,180 टंका और 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,23,000 टंका रही। नुआ दिल्ली में 24 कैरेट और 23 कैरेट सुनार मूल्य 1,34,330 टंका थी 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,23,150 टंका रही। दक्षिण भारत प्रमुख सहर चेन्नई में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,35,060 टंका थी 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,23,800 टंका रही। पूर्व भारत प्रमुख सहर में सुनार मूल्य 1,35,060 टंका रही बेले चेन्नई में वर्तमान 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,30,800 टंका को पहुंची। तो आपण सहर में क्यों सुना रूपार मूल्य रही कमेंट जरिए निश्चय कहतु। तो वर्तमान देखा परवर्ती खबर पुणी बढ़िला विवाद ह्यूमान सागर को नहीं पुणी बढ़ी विवाद। थाना ह्यूमान को मां शेफाली सुना पुओ को मारी दि जाइथिबारु आनिले सांघातिक अभियोग। थाना ह्यूमान सागर को मां शेफाली सुना कटक मर्मतनगर थाना द्वारस्थ हेले स्वर्गत ह्यूमान सागर को मां शेफाली सुना ह्यूमान मृत्यु को होई नाही बरम तांकु जानिशुनी मारी दि जाइछि बोली दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबाकू थाना अभियोग करछंती ह्यूमान सागर को मां शेफाली सुना। तो आपण माने ह्यूमान सागर को न्याय मिली बोली केते दूर तांको सपक्ष रे अछंती ताहा कमेंट करी निश्चय जणातु। तो वर्तमान देखा परवर्ती खबर मिलिला श्रीमंदिर रत्नभंडार चाबी पुरी जिला रेकर्ड रूम सिल लफापारू डुप्लिकेट चाबी सन्धान मिलिला बहु चर्चित श्रीमंदिर भीतर रत्नभंडार चाबी पुरी जिला रेकर्ड रूम एक लॉक रे बंद लफापारू चाबी मिलिथिबार सूचना मिली। लफापा उपर भीतर रत्नभंडार डुप्लिकेट चाबी बोली देखा जायतिला। जिलापाल द्वारा गठित 2टी टीम 5 दिन खोजाखोजी करबा परे भंडार चाबी पाइछंती। पुरी जिलापाल अरविंद अग्रवाल एही सूचना दैछंती। गत एप्रिल 4 तारिख रे श्रीमंदिर बाहर रत्नभंडार जांच करबा लागि हाईकोर्ट को निर्देश रे एक स्वतंत्र कमिटी गठन करा जायतिला। किंतु चाबी न मिलिथिबारु कमिटी सदस्य माने रत्नभंडार बाहर को कांथ जांच करी फेर आसीथिले। तेबे गत 48 वर्ष धरि श्रीमंदिर रत्नभंडार चाबी जिला ट्रेजरी को फेरि नथिबार पुरी जिलापाल अरविंद अग्रवाल पूर्व परिचालना कमिटी बैठक रे कहिथिले। रत्नभंडार चाबी हजेबा को नै विभिन्न महल रे उद्वेग प्रकाश पाइथिला। पर गत 4 तारिख रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विचार विभागीय तदंत निर्देश दैथिले। हाईकोर्ट अवसर प्राप्त विचारपति जस्टिस रघुवीर दास तदंत करथिले। 3 मास मध्ये से तदंत रिपोर्ट प्रदान करले। एहा पर चाबी मिलिथिबा नै पुरी जिलापाल अरविंद अग्रवाल सूचना देथिबार से कहिसंती। तो वर्तमान सुभद्रा योजना को नहीं एक आसला बड़ अपडेट। तो जहाँ सूचना मिली कि आगामी मार्च मास में मिलवाक जाऊँगी सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका। तो
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କେଉଁ ତାରିଖରେ ମିଳିବ ତାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି ତାହେଲେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ତାହେଲେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଓ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ କିସ୍ତି ମିଶିକି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ପେ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଜାନୁଆରୀରେ ବଢିଯିବ ଏମାନଙ୍କ ଦରମା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 2026 ବର୍ଷ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ଅବଧି 31 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଦରମା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଣ୍ଠି ଯୋଡ଼ାଯିବ କି ନାହିଁ? ଏନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଭାରତ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦରମା ଗଠନ, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କମିଶନକୁ ପ୍ରାୟ 18 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ନେବା ଏବଂ 2026ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ବେତନ କମିଶନ ପରି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026 ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଜାନୁଆରୀରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ ଏବଂ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ପ୍ରକୃତ ଦେୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଏକ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥାଏ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା 18,000, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପରିସର ପରେ ଆଧାର କରି ନୂତନ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା 41,000ରୁ 51,480 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏବେ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାର୍କେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକା। ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍। ଆମେରିକାର ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଆମହର୍ଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ସୁପର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲ୍ୟାବରେ ମୂଷାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଟେଷ୍ଟର କର୍କଟ ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋକିଛି। ଏହି ଟିକା ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏପରି ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ ଯେପରିକି ସେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗକୁ ବିକଶିତ ହେବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ପରିଲକ୍ଷଣ, ଏହି ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିବା ମୂଷା ମାସ ଧରି ସୁସ୍ଥ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟିକା ନଥିବା ମୂଷାମାନେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆବିଷ୍କାର କର୍କଟ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କର୍କଟ ରୋଗର ପରିଣତ ହୋଇପାରୁଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଶିଖାଏ। ଏହା ଶରୀରର କର୍କଟ ରୋଗକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକେ ଏବଂ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ। ତା ସହ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଟିକା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ମେଲାନୋମା, ଅଗ୍ନାଶୟ କର୍କଟ ଏବଂ ସ୍ତନ କର୍କଟ ଭଳି ଅନେକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିବା ମୂଷାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଟ୍ୟୁମର ଦେଖାଯାଇନଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ଶରୀରକୁ କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିବ। ତା ସହିତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗବେଷଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଏହାକୁ କେବଳ ମୂଷାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମଣିଷଙ୍କ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି କିଛି ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଯଦି ଏହି ଟିକା ମଣିଷ ପରୀକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କର୍କଟ ରୋଗ ନିବାରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଦେବଗଡ଼ର ସୁନା ଖଣି ନିଲାମ କରିପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଲାମ ନେଇ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟରେ ଖଣି ନିଲାମ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 49ଟି ଖଣି ନିଲାମ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଖଣି ବିଭାଗ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସୁନା ଖଣି ନିଲାମ ହୋଇପାରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଦେବଗଡ଼ର ସୁନା ଖଣି ନିଲାମ କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର 49ଟି ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ନିଲାମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଖଣି କ୍ଲବମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତତା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସ୍ଥିତି ନିଲାମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ବୈଠକରେ ବାର୍ଷିକ ନିଲାମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଓ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା DOMG, OMC, GIS ଏବଂ MECL ଦ୍ୱାରା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଖଣି ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିଟିକାଲ ଓ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଖଣି ବ୍ଲକରେ ତାଲିମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ OMC ଲିମିଟେଡର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଖଣି ଠାବ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦାବି ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିନୋ ଯୋଡ଼ିଆ।